frame structure ಹೇಳಿದೆ ಅದರದ layers. There are only two layers. One is physical layer and another one is a data link layer. And in the physical layer, we don't have any specific protocol. ಯಾವುದು ANSI ಅವರು ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಫಿಸಿಕಲ್ ಲೇಯರ್ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ಸ್ ಆ ಲೇಯರ್ ಒಳಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾವ. ಅಂಡ್ ಡೇಟಾ ಲಿಂಕ್ ಲೇಯರ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ಆಫ್ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಫ್ಲೋ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಎರಡೇ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್. ಇಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಎರರ್ಸ್. It is not going to correct also, it is only detecting the errors. And if the error is detected, then user has to go for the retransmission. Automatic retransmission request ARQ protocols kuda work agangilla, bare error detection matta framing ಕೆಲಸನ ಮಾಡ್ತೈತಿ. And as it does the framing work, that means there should be a specific frame format. A frame format ಯಾವ ರೀತಿ ಅದ frame ರಿಲೇದು ಅನ್ನೋದನ್ನ previous class ಒಳಗಡೆಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. You have flag at both the ends, then followed by that you had the header, which is going to have different address field, which is going to have different informations. 2 byte the address field ittu, which contains the DHCI, that is the data link connection identifier, and followed by that you have is extension address. 2 extension addresses adavu, adanna bitre nimaga whether it is a command or response C or R the field ittu. And followed by that you had the eligibility, discard eligibility, amele forward explicit congestion notification field, and reverse backward, right? Other the backward explicit congestion notification field. So idu. And after that information field, main framing ge 5 fields now. First one was the that is flag. First a flag, followed by that you had the address ಒಳಗ sub fields idu, and followed by that you have this information field where you are going to put the actual data to be transmitted. After that error detection salvagi FCS, forward checking FCS, and lastly again you have flag which indicates the end of the frame. ಫ್ರೇಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫ್ಲಾಗ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ 3 ಫೀಲ್ಡ್ಸ್. ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಸೆಂಡರ್ ಮತ್ತೆ ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಒನ್ಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಡ್, ನೀವು ಸರ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಬರೇ ಸರ್ಕಿಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಅಷ್ಟನ್ನೇ ಕಳಿಸ್ತಿದ್ರಿ. ಸೊ ಅಡ್ರೆಸ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೇಟಾ link connection identifier, and along with that some other indications, whether address is having only within the first 4 bytes of bits ಒಳಗೆ complete 6 ಒಳಗೆ complete ಆಗೈತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ extended address field. ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ whether it is a request message or it is a response message ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ C ಮತ್ತು R, C or R bit, that particular field. And then you have an EA, extension address, so that is extended address ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಿಸಿಟ್ ಕಂಜೆಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಗಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ಲರ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರ ಅದು ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that bit is forward explicit congestion notification, which makes the receiver aware about the traffic that is existing in the network. And then backward congestion notification, which is used for informing the sender ige congestion ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಜಾಮ್ ಆಕರ್ ಆಗೈತಿ, ಸೊ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಲೋ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಡಿಲೇ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ backward explicit congestion notification field na use madidvi. And in spite of all this, if at all there is a situation where there is a requirement of dropping of the packet na drop madbekagi bantu antandra, whether this packet has to be, this frame has to be dropped or no annodana indicate madlikke discard eligibility bit na use ಮಾಡ್ತೀವಿ. Discard eligibility bit, which is going to inform the switch whether this particular frame can be discarded or not. ಆ ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಡೀತೈತೋ ಅಥವಾ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕಾರ್ಡ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಬಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. So this is all about the frame structure, and with this
we conclude the frame relay. And only the topic that is remaining in the first unit is ATM. Next topic ATM andada adu ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಥರ್ಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, and with that we'll be completing the first unit. So what is ATM? Asynchronous transmission mode network. ATM, it is going to make use of the cell relay. Idu enadalla cell relay network. Now we kaltiddu frame relay network. In the same way you have cell relay network. Here also you are going to make the virtual circuit establishment. Ee particular network ologu nav en ಮಾಡ್ತೇವೆ, circuit na establish ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಅದ್ರ through communication ಆಗ್ತೈತಿ. Permanent connections ದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, and every time sender ಮತ್ತೆ receiver ದ address ಅನ್ನು ನಾವು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ದೇ ಆದಂತ ಒಂದು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಅನ್ನ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಯುನಿಕ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ with that number the communication between the sender and receiver will take place. That is one thing. And the second thing that is being used in ATM is, it, as I said, it is a cell relay network. Cell, what is that cell? A fixed size frame ಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, cell ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, right? ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ನೋಡಿದಿರುವಂತ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲಿತ್ವಿ. ಇನ್ ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಲೆಂತ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮಿಗೂ ಏನದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತ ಸೈಜ್ ಅದ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜು ಮಿನಿಮಮ್ ಸೈಜು. ಕೆಲವೊಂದು ಮಿನಿಮಮ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾವ. ದ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ ವೆರಿಂಗ್, it is changing in every network. So ಅದರಿಂದಾಗಿ ambiguities, confusions create ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, and because of that transmission speed variations ಬರ್ಲಿಕತ್ತಿದ್ದು. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ATM ಏನದಲ್ಲ, asynchronous transmission mode network ಏನದಲ್ಲ, it is going to use the cells. So it is also called as a cell relay. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ರಿಲೇ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. And with the combination of ATM and SONET, you can form a network which is going to give you a very high speed reliable transmission network. With the help of sound disturbance ಬರ್ಲಿಕತ್ತೈತೇನ? Do you have any disturbance? Okay, right. So with the new technology that is ATM together with the SONET, we already SONET na kaltiri, which is going to make use of optical fiber to achieve the high transmission speed. A high transmission speed na achieve ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ fixed sized cells which are frames, fixed size frames na use ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ambiguities kadmi age, you're going to get a very high speed consistent network which is going to act as an highway. For a high speed network ಗೆ highway ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬಹುದು. That's why I'm asking, do you have any disturbance? Okay. So what actually are the design goals? ಈಗ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನೇ ಮಾಡ್ಲಿ, whenever you are going to do any task, before starting that task you'll be having some things in mind. ಆ ಕೆಲಸನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, why we should do that particular task, what is the use of doing, ಅದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಎದಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಮುಗಿಸಬೇಕು. You will be having the set of things which you need to achieve through that one. ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆಗುವಂತ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಲಾಭಗಳು ಇರ್ತಾವ, ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ ATM ಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇದ್ದು. When they started working on this ATM technology, they had some design goals. What should be achieved and how we need to achieve.
ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದಾವು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಹೆಂಗ್ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ಓವರ್ಕಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಸಿ what are the design goals of ATM, and then we'll see what are the drawbacks of existing system. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನೇನ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಇದ್ದು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದು, ಆ ಆಂಬಿಗ್ಯೂಟೀಸ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ what are those ambiguities, what are those confusions that exist, right? So first we'll have a look at the design goals, and then we'll study the drawbacks of existing systems. Okay, ATM, that is asynchronous transfer mode, is the cell relay protocol. As I said, it is a cell relay protocol. Why it is called as a cell relay? Because the frame that is being transmitted in this type of networks are called as cells, and cells are nothing but the fixed size frames. They are the fixed size frames. Other size fixed. It is around 53 bytes. ಅದರೊಳಗೆ 48 ಡೇಟಾ ಸಲುವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಾರ, 5 ಏನದಲ್ಲ ಹೆಡರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಅದರ ಫ್ರೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಮುಂದೆ ನೀವು ಕಲಿತೀರಿ. ಇಸ್ ಅ ಸೆಲ್ ರಿಲೇ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ATM ಫೋರಂ. ATM ಫೋರಂನವರು ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಬೈ ITUT, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಫಾರ್ ಟೆಲಿಫೋನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಹೊಳ್ಳಿ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರತಿ ಸರಿನೂ ನಾನು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಡೂ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಟನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. ಸೊ ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ATM ಅಂಡ್ ಸಾನೆಟ್, ATM ಮತ್ತ ಸಾನೆಟ್ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿ ನಾವೇನಾದ್ರೂ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿಲ್ ಅಲೋ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್. ಪೂರ್ತಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ದ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ throughout the world you can form a single network, and that too with a high speed interconnection. High speed interconnection connectivity very fast agi aagtೈತಿ, transmission speed kuda high irtೈತಿ. In fact, ATM can be thought of as a highway of the information super highway. Information the highway ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡಿಗೂ ಹೈವೇಗೂ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅದ ಇಲ್ಲ? ನಾರ್ಮಲ್ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ, ಹೈವೇ ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟಿರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಅಥವಾ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ 4-wheeler 2-wheeler ರೈಡ್ ಮಾಡೋರ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತೈತಿ. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ವೇ even ATM is going to give you the highway for information exchange, right? So what are the design goals? Among the challenges faced by the designers of ATM, 6 stand out. ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅದೆಲ್ಲಾ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಂಡು ಹಿಡದೆ ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೊಳಗೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದಂತ 6 ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಲಿಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Okay, the first one is most important requirement. Foremost is the need for primary agi need irodu, which is the most required thing is to optimize the transmission, high speed rate transmission media. You need a high transmission rate media, in particular optical fiber. ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು maximum at most required thing is high transmission rate, and that too with the transmission media, available transmission media ದಿಂದನೇ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, high transmission rate ಅನ್ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. And it is possible with the optical fiber. In addition to offering the large bandwidths, newer transmission media and equipments are dramatically less susceptible to noise degradation. A technology is needed to take advantage of both factors and thereby maximize the data rates.
in addition to offering large bandwidth, ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನ ಆಫರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಎಡಿಷನಲ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ನಾಯ್ಸು ಅಥವಾ ಎಡಿಷನಲ್ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸು ಬರ್ತಾವು, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ವಿತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಸೆಪ್ಟಬಿಲಿಟಿ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಯ್ಸ್. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದ್ರು ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಡೇಟಾ ಜೊತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹೊರಗಡೆ ಇದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರಬೇಕು ಒಂದು. ಎರಡನೇದು ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನ ಕೊಡಬೇಕು. Right? A technology is needed to take advantage of both factors and thereby maximum data rates. ಎರಡು ತರದ್ದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೇಟಾ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇರುವಂತ 3 ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಟ್ವಿಸ್ಟೆಡ್ ಪೇರ್, ಕೋಯಾಕ್ಸಿಯಲ್ ಕೇಬಲ್, ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್, ಮೂರನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೈ ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್. ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಅದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಒಳಗ ಬಿಡೋದು ಕಡಿಮೆ ಅದ. ಆಮೇಲೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೆಂಡ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ಇದ್ರ ತರ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿ ನೀವ್ ಎಲ್ ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಟರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ವಾಟ್ ದೇ ಥಾಟ್ ಈಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಫಾರ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು? ಆಪ್ಟಿಕಲ್ ಫೈಬರ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, the system must interface with existing systems and provide wide area interconnection between them without lowering their effectiveness or requiring their replacement. ಎರಡನೇದು ಏನ್ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅವಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆನೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಕೋ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಇರೋದನ್ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾವೇನು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಅದೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಔಟರ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದೇನೆ ಹೈ ಸ್ಪೀಡು, ಹೈ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಥ್ರೂಔಟ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಏರಿಯಾ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅದ, ರೈಟ್? Next, third design goal was the design must be implemented inexpensively so that cost would not be barrier to adoption. If ATM is to become the backbone of international communications as intended, it must be available at low cost to every user who wants it. ಒಂದೇದು, ಈಗ ಇರುವಂತ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಮೀಡಿಯಾನೇ ತಗೊಂಡು ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ರಿ. ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬಾರ್ದು, ಬಟ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎರಡನೇದು, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅದಲ್ಲ ಅವೇ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಜೊತೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು. ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂಗಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ದೆನ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್. ಯಾವ್ದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ರೀಚ್ ಆಲ್, ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ರೀಚ್ ಆಲ್ ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಫ್ ಲೋ ಕಾಸ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೈ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಆಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ದುಡ್ಡು ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟು ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಅಲ್ಲ, ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ಮೇನ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್. ದೆನ್ the new system must be able to work with and support the existing telecommunication hierarchies. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಹೈರಾರ್ಕೀಸ್ ಅದಾವಲ್ಲ, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಆಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮ್ ಲೋಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಬರ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್, ದೆನ್ ಟ್ಯಾಂಡಮ್ ಬರ್ತೈತಿ, ದೆನ್ ಸೆಂಟ್ರಲೈಸ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಈಗ ಏನ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಅದಲ್ಲ ಆ ಹೈರಾರ್ಕಿನ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆನೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಹೈರಾರ್ಕಿ ಇನ್ ದ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. And next, the new system must be connection oriented to ensure accurate and predictable delivery. The most important requirement was it should be accurate and predictable. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಕ್ಯುರೇಟ್ ಆಗಿ ನೀವೇನ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅದೇ ಹೋಗ್ ಮುಟ್ಬೇಕು, ಯಾರಿಗ್ ಕಳಿಸ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ ಮುಟ್ಬೇಕು. ಅದು ಮುಟ್ಟತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಅಥವಾ ಎಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಮುಟ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕು. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್
it should be a connection oriented, connectionless avashyakate illa. We want connection oriented service to be provided by this technology. Then the last but not the least one objective is, Anusha, one objective is to move as many of the functions to hardware as possible and eliminate as many software functions as possible. ಆದಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾವು ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸನ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು, ಹಾರ್ಡ್ವೇರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು. ಶಿಫ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಾಲಿಟಿ ಟು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕ್ ದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಫ್ರೀ. ಎರಡು ಎದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ? For achieving the high transmission rate. This is all for achieving the high transmission rate. Ivella edr salvagi. That is to achieve the high transmission rate and reliability. ಒಂದು ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ, ಒಂದು ಹೈ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್, ಇವೆರಡದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡಿಸೈನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲಾ ನೀಡ್ಸ್ ನ ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ದೇ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಅ ನ್ಯೂ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂಡ್ ದ ನೇಮ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಸ್ ATM. Next, before we discuss solution to these design requirements, it is useful to examine some of the problem associated with the existing frames. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಾವಲ್ಲ ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಿರುವಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನು, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೇವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಿರ್ಬೇಕು? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು be aware about what is the problem that exists. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇರುವಂತದ್ರೊಳಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೈತಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್? One is frame network and another one is the mixed network traffic. Okay, next, what are the problems that exist in the present technologies? Present ಅಂದ್ರೆ ಈಗಲ್ಲ, ATM ಅನ್ನ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಆ ಟೈಮ್ ದಾಗ ಇರುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಳಗ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತು? One is frame networks and another one is mixed traffic. What is frame network? The networks are working on the basis of frames. Data is transmitted in the form of frame, and all the networks have their own frame formats and frame sizes. That was the biggest issue. Every network, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಫ್ರೇಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜಸ್ ಅನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಾಟ್ ಇಂಟರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ವಾಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. There was the complexity increase ಆಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಏನಾಗ್ಲಿಕತ್ತಿತ್ತು, ದೊಡ್ಡದಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಮತ್ತೆ ಸೆಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್, ರೀಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಟಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು, ಟನಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ವಾಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ because of the frame size, because every network had their own and every network had different frame formats. And because of that the complexity, when the interconnection started, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು. And next one is the mixed traffic. Mixed traffic in the sense at the switch, at the router or during the multiplexers. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರು, ಸ್ವಿಚ್, ರೂಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲಾನು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸರ್ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್ ನಡುವ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು. ಅಥವಾ ರೂಟರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸೈಜ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಕರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ದು. ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಅಲೋಕೇಟೆಡ್ ಟೈಮು ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಸಫಿಶಿಯಂಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ, ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಳ್ಳೆ ಏನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು.
ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದು, ಒಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಉಳಿದ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ದು. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫ್ರೇಮ್ ಸೈಜ್ ಸಣ್ಣದಿರ್ತಿತ್ತು, ಇದ್ರದ್ದು ದೊಡ್ಡದಿರ್ತಿತ್ತು. ದೊಡ್ಡದಿದ್ದು ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ನಾಗ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫ್ರೇಮು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಇನ್ನೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲೈಸ್ ನಾಗ 2-3 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. Right? So these were the issues that were faced in that particular situation. Illadರದ diagrammatic representation of the node. Ill nodri. Idu first stream, idu second stream. Idu nodri one day frame. First net idu one the network, idu one the network, and they have been multiplexed. ಇದರದ್ದು ಒಂದೇ ಫ್ರೇಮ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೈತಿ, ಇದರದ್ದು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅದಾವ್. ಸೊ ಇದರದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರ ನಾವು ಇವು ಎಲ್ಲಾನು ಬಹಳ ತನಕ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಉಳಿದವರಿಗೆ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಅಥವಾ ನೀವು ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವನು 3 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಹೋಗಿರ್ತಿದ್ದು, ಇವೊಂದು ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ವೈ? The time allocated was not sufficient for this network and it was more for this particular network. So ee ರೀತಿಯಾದಂತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ what they thought is as a solution to all these problems they used cell networks. ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಸೆಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರು. That is to use fixed size frames which are called as cells. Cells are nothing but small data unit of fixed size. It is a small data unit of fixed size, and the network which makes use of this data unit is called as cell network. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? Cell network ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Cell the structure, what are the fields that are available in cell, all this we'll study in the next coming classes. Time 3 minutes. So this is the architecture of here the technology that we are going to implement, that is implemented here. ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇದೇನದಲ್ಲ ನೆಟ್ವರ್ಕ್, ಇದ್ರೊಳಗ ನಮ್ದ ATM network. This is our ATM network which contains switches which are working on cell relay. They are using the cell relay technology. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವಿಚ್ ಒಳಗುನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗೋದು. These are end points. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನೇ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಮೇಲೆ those frames will be converted into cell and then they will be transmitted. These are end points. These are end points. Maybe a single system or they may be a network also. One ಬೇರೆ network ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ system connected ಇರ್ಬೋದು, anything it is. And these are connected to the switches. And ಇಲ್ಲಿ communication ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಇದ್ರೊಳಗಿನ communication ಇಗೂನು, as I said, you are going to set up a virtual connection. ಒಂದು virtual connection ಅನ್ನ set up ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿ identification number ಕೊಡ್ತೀವಿ. And because of that only, when it is traveling within this network, there is no need of source and destination address. Instead, you are just going to use the virtual connection and path connection numbers. Virtual connection identifier, path identifier ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಪಾತ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ವರ್ಚುವಲ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. Okay, so these are all the switches which has incoming and outgoing port connections. Incoming port ಮೇಲೆ ತಗೊಂತೈತಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು which is appropriate for it,
ಆ ಔಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದೆ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಅಂಡ್ ಫಾರ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ 2 ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್, 2 ಇಂಟರ್ಫೇಸಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. If the connectivity is between the devices that are present within the network, as I said, this is the network. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಒಳಗಿನ ಡಿವೈಸಸ್ ಗೆ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ NNI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ NNI ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ NNI. ಈ ಸ್ವಿಚ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ NNI, ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಟು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊರಗಡೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇಂದ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ, ಯೂಸರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಿ. ಸೊ ಈ